स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। नवी बनी पंजाब सरकार नूं लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। अज 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इन्हां 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड की रहेगा, इसका अंदाजा सहजे ही संगरूर जिमनी चोण के नतीजों के लग जाएगा। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि 3 महीने की कार्यकुशलता के नाम पर असीं लोकां तों वोटां मंग रहे हैं। संगरूर जिमनी चोण दे विच लोकां नूं ये कह रहे हैं कि 3 महीने का कार्यकाल जिहड़ा रहा उन्हां 3 महीनों दे विच जो जो असीं काम कीता है उस बिहाफ ते उस आधार ते सानूं वोटां दित्तियां जाण, उस आधार ते साडे उम्मीदवार नूं जिताया जावे। दूजे पासे विरोधी धिरां ने जिहड़ियां ओह भी 3 महीने के कार्यकाल ते ही वोटां मंग रहे हैं। ये शायद पहली वारी होया होना। विरोधी धिरां भी कह रही हैं कि 3 महीने का कार्यकाल तुसीं देख लिया, जो जो वादे किए सी वो वादे पूरे नहीं होए, वो सिर्फ ऐलान ही हले रह गए ने। भावें वो मुफ्त बिजली वाला होवे, 1000 रुपया औरतां दे खात्यां दे विच पाउण दी गल होवे, अजे बहुत सारे वादे ने हजे जिहड़े ऐलान ही रह गए ने। पर हले सरकार नूं बणिया 3 महीने ही होए ने, हले सरकार दे कोल लंबा टाइम पिया, वक्फा काफ़ी लंबा पिया। इस वक्फे दौरान सरकार कहती है कि असीं अपने एक एक वादे नूं पूरा करांगे, पर जल्द ही जिवें ही सरकार बनी, सरकार बनन तो 3 महीने के अंदर अंदर ही एक बाय इलैक्शन आ गई, वो भी लोक सभा की। तो अजिहे दे विच हुण समझना बड़ा जरूरी है कि सरकार दे लई भी ये प्रीख्या की घड़ी हैगी है, क्योंकि जेकर सरकार जितदी है तो कह देगी कि देखो साडे कीते हुए कम्मां ते मोहर ला दित्ती है लोकां ने। जेकर नहीं जित पाई तो विरोधी तरह सवाल जरूर चक्कणगियां कि 3 महीने के कार्यकाल दे विच ही वो पार्टी जिसदे 92 MLA जिता के सरकार बनाई होवे वो एक बाय इलैक्शन भी नहीं जित पाई। किन्ना कू सटीक ते सफल रहा है 3 महीने का कार्यकाल आम आदमी पार्टी की सरकार था, इस बारे चर्चा करांगे। संगरूर जिमनी चोण दे विच की आधार रहेगा, किस आधार ते वख-वख पार्टियां नूं वोट पेगी, इस ते भी चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जाण पछाण मेहमानां दे नाल करा दईए। साडे नाल सुरजीत सिंह स्वैत साहब जुड़े हुए हैं, बुलारे पंजाब कांग्रेस से। अमरदीप सिंह धारनी साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल के। गगन धालीवाल साहब मीत प्रधान ने आप यूथ विंग के, और SS चन्नी साहब बुलारे पंजाब BJP के। सारे ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम के विच। शुरुआत धालीवाल साहब थोड़े तो ही कर लेने, गगन धालीवाल साहब, क्योंकि सब तो वड्डी जिम्मेवारी तुहाडी है, तुहाडी पार्टी की है, तुहाडी सरकार की है। 3 महीने पूरे हो चले ने तुहाडी सरकार नूं, तुहानूं सब तो पहला तो मुबारकबाद होवे। 3 महीने का कार्यकाल तुसीं पूरा कर लिया। धालीवाल साहब, इन 3 महीनों को किस तरह देखते हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ये दावा करती सी कि आंदियां ही असीं काम शुरू कर देंगे। इन्हां 3 महीनों नूं तुसीं किवें वेखदे हो कि 3 महीनों दे विच लोकां दी कसवटी ते किन्ने कु खरे उतरे हो? पिछलियां 75 साल दियां सरकारां ने जिहड़े काम नहीं कीते वो मैं समझदा आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 महीनों पूरे कीते है जी। 26,454 नौकरियां, मूंगी ते MSP पहली बारी मिली है 7275 रुपए। सरकारी जिहड़ियां वॉल्वो बसिस है वो हुण जिहड़ियां हैगियां दिल्ली एयरपोर्ट तक जाणगियां, और लोकां नूं जिहड़ा हैगा NRI भरावां नूं इहदा बड़ा फायदा मिलूगा। और देखो धनाड़ लोगों तो लगभग 5000 एकड़ के करीब है जिहड़ी जमीन छड़वाई गई है जी। 1500 रुपए जिहड़ा हैगा सीधी बिजाई वास्ते जिहड़े हैगे किसानां नूं दित्ते गए है। और गवर्नेंस वाल जिहड़ा हैगा एक कदम होर वधाया, जिहड़ा ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस जिहड़ा हैगा हुण शुरू किया गया है, जिहदे वास्ते पहला जिहड़ा हैगा लोकां नूं बड़ी खज्जल खुआरी जिहड़ी हैगी है हुंदी सी। तुसीं देखो कि अज तो पहला जिहड़ियां 3 सरकारां बनदियां रहियां जी, उन्हां दी जिहड़ी खिच्चोतान अपने तक ही सीमित हुंदी सी और हमेशा वो निज दी खातर काम करदे सी, कदे भी उन्हां ने लोकां दी खातर नहीं सोचिया। और ये पहली गवर्नमेंट आ जिन्हें 3 महीनों दे विच ला मिसाल काम कीते है, और यह पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी जिहड़ी काम दे आधार ते वोटां मंगदी है। चाहे तुसीं दिल्ली च देख लो ते चाहे तुसीं हुण संगरूर दी जिहड़ी हैगी आ चोण देख लो। अज भगवंत सिंह मान साहब जिहड़ा हैगे आ वो इत्थे आए सी और उन्होंने जिहड़ा हैगा रोड शो कीता ते उत्थे भी भगवंत सिंह मान साहब ने यही कहा कि साडे जिहड़े हैगे आ 3 महीनों के काम नूं देखो, और उस दे आधारत ते जे तुहानूं लगदा कि असीं चंगे काम कर रहे हैं, जिहड़ा हैगे आ इत्थों साडे कैंडीडेट है गुरमेल सिंह जिहड़े हैगे उन्हां नूं जिताओ। सो कहण तो भाव साडी आम आदमी पार्टी है जिहड़े इहदा इक्को मकसद है कि किस तरह जिहड़ा हैगा लोकां नूं जिहड़ा हैगा मतलब असीं जिहड़ा अगे लेके जाना है। मैं तालिबान साहब एक सवाल जिहड़े विरोधी तरह तुहाडे ते चुकदियां ने, और मैं एक सवाल काइंडली मैं एक चीज होर ऐड करनी चाहुंदा काइंडली
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 25,000 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੈ, 1,000 ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਜੇ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 25,000 ਉਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 36,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 26,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ 26,500 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। 2-4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 3 ਕੰਮ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। ਬੀਬੀ ਮੀਤ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਚੱਡਾ, ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਝੰਡੀ ਕੌਣ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ ਝੰਡੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਝੰਡੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ 36453 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 25000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੀ 5000 ਏਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾ ਦੀ ਛਡਾ ਲਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਗਣਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋ ਕੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 417 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 110 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਉਣਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਫਿਰ ਗਣਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਗਣਾ ਦੇਣਾ। ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਅ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਨਾ ਕੋਈ DDPO ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ DC ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ 417 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਨਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ 2000 ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, 2000 ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਫੇਰੇ। ਹਲ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ 2000 ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 31 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIRਾਂ ਦਰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਖਰੜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਗ੍ਰਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਰ ਮੰਥ 50 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਨੰਬਰ 1 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। और कल केजरीवाल साहब भी यही गल कह रहे हैं कि हमने गैंगस्टरों को पकड़ना शुरू कर दिया है। उस तो पहला नंगल अंबिया केस दे विच एक भी कोई जिहड़ी है दूजा और जिहड़ा उस तो बाद जिहड़ा मिड्डू खेड़ा जिहड़े हैगे आ उन्हां दे केस दे विच कोई डेवलपमेंट दस देण। मैं कहना भी सवाल यह है कि पंजाब दे विच हर रोज गोली दे नाल बंदे मर रहे हैगे, हथियारां दे नाल बंदे मर रहे हैगे। पंजाब दे विच लॉ एंड आर्डर दी पोजीशन कित्थे हैगी है? चन्नी साहब तो डेवलपमेंट ते आ जाइए ਆਪਾਂ फिर ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ बीजेपी ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਂਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੀਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਸਟੇਟ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੋਂ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਲੈਗ ਆਫ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਭੈਣ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਫਲਾਨਾ ਢੀਂਗਾ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ MOU ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਹਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੋ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਨਕੋ ਸਪਿਰਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਸਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ 142 ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਡਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ
ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੋٹے ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮੋٹے ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਛਪਾਇਆ? ਪੁੱਛੋ ਖਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ? ਵੀ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧਮਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ केजरीवाल की कह रहे थे, हमने कितना बड़ा गैंगस्टर पकड़ लिया है, और पकड़ा कहां से? तिहाड़ जेल से, अंदर से, बैरक में छुपा था। वहां 3 सिक्योरिटी है, एक बाहर सिक्योरिटी है, एक उसके अंदर है, उसके अंदर है, और बैरक में घुसे हुए लॉरेंस बिशनोई को हमने पकड़ लिया। इन्हों पूछो तिहाड़ जेल का तुहाडे अंदर सी, तुसीं किहड़ा मारका मार लिया? इत्थे जलंधर आके एड्डियां वड्डियां गल्लां। असल दोषी आज तक कोई नहीं फड़िया गया। ताली साहब कित्थे तुरे फिरदे हो? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ पकड़ा गया। ਤੁਸੀਂ जेल 'ਚ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ कि इनके समय में तो कोई पकड़ा नहीं जाता था, कोई कातिल पकड़ा नहीं गया था, हमने पकड़ लिया और जेल के अंदर से पकड़ लिया। क्या गल्लां ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? इदां नहीं चलना। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अपोजिशन नहीं, ਤੁਸੀਂ विरोधी पार्टी नहीं होना। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ। लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਚੋਂ 52 ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। 9 ਪਰਚੇ, 8 ਪਰਚੇ, ਹਾਂਜੀ 52 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਗਣਾ ਲਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਡਰ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਊਗੀ। ਔਰ
ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਡਿਬੇਟ, ਓਵਰਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, पर अंजाम ये हुआ कि हम तैराक होकर बाहर आए। सो जितनियां आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। $111 ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 2012 ਚ, ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ। ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਡਰ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀਆਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MOUਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਈ ਅਮਨ ਰੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਖਵਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਖੜ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਸ਼ਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਸੀਂ MLA ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਧਾੜਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ MLA ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 52 ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਕਤਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੂਸ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਗ ਸੁਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜਾ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਡੀਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਗਿਵ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ VVIP ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, BJP ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋ ਕੌਣ ਹੈ? 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਵਾਤੇ ਔਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲਾਤੇ। ਸੋ ਔਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲਓ। 850 ਗਨਮੈਨ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 25 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘ ਗਏ। ਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਪਰ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਭੇਜੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ 7.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਰੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗਰੰਟੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜਾਰੀਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।